ए कहानी गोटे अनाथ टिकी चढ़ेईर कहानी। तार ए दुनिया रे केही भी जणाशुणा नथिले। ए जंगलठू बहु दूर रे गोटे खंडिया घरे से रहुथिला। पाग बदलिबा सह शीत भी आरंभ हो जाइथिला। ओहो केते ठंडा लागुची। आउ पुणी निया लगावे पई मो पाखरे काठ भी नाही। ए ठंडा ठंडा पवन रे जीवन न चली जाऊ। मु सखाळु उठिबा मात्रे ठंडारू बंचिबा पई किछि ना किछि बंदोबस्त निश्चय करिबी। एमिति प्रकारे टिकी चढ़े शीतरे थरी थरी राति बितेइला। सकाळ भी हेगला। जदि मो बापा माँ आज बंची थांते ताहले सेमाने मोर बहुत जत्न नै थांते। सेमाने मते केबे भी जंगल को एमिति काठ काटिबा को छाडी न थांते। एमिति टिकी निज बापा माँ को मने पकाई सुखिला काठ आनिबा को गला। से बहु समय खोजिबा परे ताकू गोटे सुखिला गछ मिलिगला। कम से कम मते गोटे सुखिला गछ मिलिगला। यार काठ शीत ऋतुटा सारा मोर काम रे आसी जिवो। तापरे टिकी चढ़े गछ काटिबा को लागिला। किछि घंटा गछ काटिबा परे टिकी से गछटी को काटी देला। टिकी काठ काटुथिबार दूर रे बसिकी काऊ देखुथिला। गोरी कहिची जदि बिना काठरे मु घर को फेरिली ताहाले से मते घरे सोइबाकू दबनी। मु पूरा जंगलटे सारा खोजी सारिलिनी हेले कोउठू भी सुखिला गछ पाउनी। मु कोउठू सुखिला काठ नेकी जिबी। नाई नाई मु शीतरे बाहरे सोई पारिबिनी। काळू काऊ एमिति भाबिबाकू लागिला। आउ जेमिति ही ताकू मौका मिलिछि से टिकीर काठ चोरेइकी नेकी सेठारु चलीगला। मजा आसीगला। एबे शीत ऋतुटा सारा खाली निया आगे बसी बसिकी सरीबो। कारण मते गोटे थर करे बहुत सारा सुखिला काठ मिली जाइची। एमिति काळू काऊ हसी हसी की सुखिला काठ नेकी चलीगला। एपटे टिकी चढ़े निज काठ खोजिबाकू लागिला। मु तो एठी ही काठ रखिथिली। सबु काठ कुआडे गला। लागुची किए चोरेइकी नै जाइची। एबे तो मते सुखिला गछ आउ मिलिबनी। एबे मु कोउठू काठ आनिबी। मु एबे कोन करिबी। टिकी चढ़े कांदी कांदी के घर को फेरी आसिला। संध्या भी हो जाइथिला। से ता घर भीतर को गला। हेले टिकी को काली अपेक्षा आज बहुत ठंडा लागुथिला। कालू आज तो काली अपेक्षा बहुत ठंडा लागुची। भल हेची तमे काठ नेइकी आसीच। न हेले आज तमे घर बाहर ही रही थांत। हेले एमिति हेइनी ना। मु काठ नेइकी आसीची आउ पुणी बहुत सारा। हेले कालू एते जल्दी तमे एते काठ कोउठू पाइलो। जंगलर किछि दूर रे गोटे छोट चढ़े ए काठ काटुथिला। मु तो ताकू चोरेइकी नै आसिली। तमे भी न कालू बहुत चालाक होई गलणी। ठीक मो भली। से छोट चढ़े एबे थंडारे मरी जिवो। जेते जा हेले भी गोटे दीटा काठ ता पई छाड़ी के आसी थांत ना। कालू आ गोरी निया लगे कि शांति रे निज घरे बसिथिले। एपटे टिकी चढ़े थंडारे थरुथिला। ता घर भी भांगी जाइथिला। बाहरर ठंडा पवन सीधा ता घर भीतर को आसुथिला। हे भगवान आज तो बहुत जोरे शीत लागुची। जदि से दुष्ट मो काठ नेकी न जाई थांता ताहले मु भी निया आगरे बसी थांती। मते एते ठंडा भी लागी न थांता। मु शांति रे सोई जाई थांती। मु एबे कोन करिबी। केमिति राति बितेबी। चढ़े सोइबा पई बहुत चेष्टा कला। हेले ताकू ए ठंडा रे निद जमा भी लागु नथिला। एते ठंडा कारणरू ता देह खराब होई गला। तापरे हठात ता दुआरे किए जणे बाड़ेइला। एते राति रे किए होइथिबो। मते जाई देखिबाकू पड़िबो। काले काहाकू सहाय्य दरकार थिबो। हेले मो पाखरे तो किछि भी नाही। मु केमिति काहाकू सहाय्य करि परिबी। चढ़े एमिति कहिकी दुआर खोलिला। बाहरे केही भी नथिले। से आश्चर्य होई गला। अरे एठी तो केही भी नाहंती। आउ ए कंबल एठी किए छाड़िकी गला। मु बोधे आसीबारे डेरी करिदेली। से जिए भी एठी के आसीथिला से ता कंबल भूली जाइची। याकू मु रखी दउची। आसिले मु ताकू फेरेई देबी। एमिति चढ़े किछि समय पर्यंत ताकू अपेक्षा कला। हेले कंबल नेबा पई केही भी आसिलेनी। सेथि पई से कंबल को घर को नै गला। मते बहुत जोरी ठंडा लागुची। मु ए कंबल को गोड़ी हे जाउची। मोर देह भी खराब अछि। सकाळु पेचा दादा पाखकू जाइके मु मेडिसिन आनिबी। हेले मो पाखरे तो पैसा भी नहीं। एमिति भाबिकी टिकी चढ़े से कंबल को घोड़े हेकी सोई पड़िला। से कंबल बहुत गरम थिला।
ଟିକି ଚଢେଇକୁ ରାତି ସାରା ଟିକେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଶାନ୍ତିର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଲା। ସକାଳ ବି ହେଇଗଲା। ଆରେ ମୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଦେହ କେମିତି ଠିକ ହେଇଗଲା? ଏ କମ୍ବଳ ତ ଏତେ ଗରମ ଯେ ମତେ ଟିକେ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଟିକି ଚଢେଇ ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭୋଜନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଥାଳି ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏସବୁ ପଛରେ କମ୍ବଳର ହାତ ନାହିଁ ତ? ଲାଗୁଛି ଇଏ କୋଉ ଯାଦୁର କମ୍ବଳ। ମୋର ଦେହ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗିକି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜ ପାଇଁ କାଠ ମାଗିଲା। ଆଉ ଯାଦୁର କମ୍ବଳ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା କାଠ ଦେଲା। ଟିକି ବୁଝିଗଲା କି ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ କମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଯାଦୁର କମ୍ବଳ ଯିଏ କି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏ କମ୍ବଳର ଖରାପ ଫାଇଦା ଉଠେଇବିନି। ମୋ ଭଳି ସବୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଟିକି ଚଢେଇ ଯାଦୁର କମ୍ବଳକୁ ବହୁତ ସାରା କମ୍ବଳ ମାଗିଲା ଆଉ ଗରିବ ବେସାହାରା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବି ନଥିଲା। ନିଅ ବୁଢୀମା, ତମେ ବି ଏ ଗରମ କମ୍ବଳ ନିଅ, ତମକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ। ଝିଅ, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତ ତତେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ବି ଦିଏ, ମୋ ଛୁଆ ବି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। କାଳୁକା ବି ସେଠାକୁ କମ୍ବଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଟିକିକି ଦେଖିଲା, ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଚଢେଇ ଯାହାର ମୁଁ କାଠ ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏ ଗରିବ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଆଉ ଇଏ କୋଉଠି ରହୁଛି? ମତେ ପତା ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଟିକି ଚଢେଇର ସବୁ କମ୍ବଳ ସରିଗଲା। ସେ ଆଉ କମ୍ବଳ ଆଣିବାକୁ ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଳୁକା ବି ତା ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଗଲା। ଯାଦୁର କମ୍ବଳ, ମତେ ଆହୁରି ଯାଦୁର କମ୍ବଳ ଦିଅ। ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗରିବ ଚଢେଇ କମ୍ବଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଚଢେଇ କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ବଳ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। କାଳୁକା ଏସବୁକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। କଣ ଇଏ କଣ ସତ କଥା? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସପନ ଦେଖୁନି ତ? ହଁ ହଁ, ଇଏ ଏକଦମ ସତ। ଚଢେଇ ଚାଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ କମ୍ବଳ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କାଳୁକା ସେ ଯାଦୁର କମ୍ବଳକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଚଢେଇ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ଯାଦୁର କମ୍ବଳକୁ ନ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ କମ୍ବଳ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲାଗୁଛି ସେ କମ୍ବଳ ଯାହାର ଥିଲା ସେ ଆସିକି ବୋଧେ ନେଇଗଲା। ମତେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋରୀ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ଯାଦୁର କମ୍ବଳ। ତମେ ୟାକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବ ଇଏ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଦବ। ମତେ ତମ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କମ୍ବଳଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ କେମିତି ଦବ? ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ମାଗୁଛି, ତାପରେ ତମେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଏ ଯାଦୁର କମ୍ବଳ, ମତେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଦରକାର। କାଳୁ ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ କମ୍ବଳ ଆପେ ଆପେ ଉପରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜୋରେ ବର୍ଷା କଲା। ସେ ବର୍ଷାରେ କାଳୁକାଉ ଆଉ ଗୋରିକାଉ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କମ୍ବଳ, ମତେ ଖାଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା କଣ ପାଇଁ କଲ? ଆମେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଏ କମ୍ବଳ, ଏ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କର, ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଏ ମୂର୍ଖ, ଏ ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବନ୍ଦ ହବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମତେ ଚଢେଇ ଘରେ ଛାଡିକି ଆସିବୁ। କାଳୁ, ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣୁଛ କଣ? ଜଲ୍ଦି କମ୍ବଳ ଧର, ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲ ସେଇଠି ଯାଇକି ଛାଡି ଆସ। ଘରଟା ସାରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କାଳୁକାଉ ଜଲ୍ଦି ସେ କମ୍ବଳକୁ ଧରିଲା ଆଉ ଚଢେଇ ଘରେ ଥୋଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଚଢେଇ କମ୍ବଳକୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହେଲେ କାଳୁ ଘରେ ତ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇଲା। ଏ ଟିକି, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦଉଛି, ମତେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ 3ଟି ଅଣ୍ଡାରୁ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏ 3ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ପୁଅ ହିଁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଏ 3ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ ମୋର କଣ ହାତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି? ଏତିକି କହିକି ରାଜୁ ଚଢେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ 3ଟି ଅଣ୍ଡାରୁ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସେଥିରୁ 2ଟି ଯାକ ଝିଅ ବାହାରିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା?
ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ମତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାଜୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେବି। ଏମିତି କହିକି ଟିକି ତା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବି। ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ବି ଯିବନି, ନହେଲେ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ତମକୁ ଖାଇଦବ। ଟିକି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ବସି ପଡିଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ବାକି ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଠି ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋଠୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। ଇଏ ତ ଠିକ ହେଲା, ଯଦି ସେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଝିଅ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଟିକି, ଦେଖିକି କହିଲ, ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଝିଅ ବାହାରିଛି ନା ପୁଅ ବାହାରିଛି? ଆରେ, ତମେ ତ କାନ୍ଦୁଛ। ୟା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଝିଅ ବାହାରିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଖୁସିରେ ଲୁହ। ଅଣ୍ଡାରୁ ପୁଅ ହିଁ ବାହାରିଛି। ଅଣ୍ଡାରୁ ପୁଅ ବାହାରିଛି? ଆ ପୁଅ, ମୁଁ ତତେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି। ରାଜୁ ଚଢେଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲା। କେଜାଣି ମୋ ଝିଅ ମାନେ କେମିତି ଥିବେ? କୋଉ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବି। ତାପରେ ଟିକି ଯେମିତି ହିଁ ତା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲଟେ ଆସିଲା। ଆରେ ବାବା, ଆଜି ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ମୋ ଭୋକ ମିଟାଇବି। ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ହାତ ଲଗେଇବୁ, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି। ହା ହା ହା, ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବି। ଦେଖିବା ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ। ଯେମିତି ହିଁ ଶିକାରୀ ଚିଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଟିକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଟିକି ଆଘାତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରାଜୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତମଠୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଶିକାରୀ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଡିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୋ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତମେ ଏ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ରଖିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମା, ତମେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି। ମା, ଆମେ ତମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ବାପା, କିଛି କର। ମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉନା। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ବାପା। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢେଇ ଟିକିକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବେଡରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ ଟିକିକୁ ଏଇଠି ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ଇଏ ବଞ୍ଚିଗଲା, ତାହେଲେ ୟା ଦେହ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବାଟା ଠିକ ହବ। ଏମିତି କହିକି ରାଜୁ ଚଢେଇ ଟିକିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କଣ ହେଲା ବାପା? ମା କୋଉଠି ଅଛି? ତମେ ମୋ ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ପାଇଁ ଆଣିନ? ତମ ମା ତ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନି। କଣ? ଆମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି? ବାପା, ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ ଆମ ମା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ତମ ମା ପାଖକୁ ତମକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତମ ମାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁ ଚଢେଇ କିଛି ଭାବୁଥିଲା। ଏ ଝିଅ ମାନେ ତ ମୋ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦେବି। ଏତିକି ଭାବିକି ରାଜୁ ଚଢେଇ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇ ଦେଖିକି ମୋ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଅଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଯଦି ସେ ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ। ଏତିକି କହିକି ବୁଢୀ ରାଜୁକୁ ଝିଅ ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇକି ଗଲା। ମା, ସତରେ ଝିଅ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ତମେ ମୋ ବାହାଘର ଇଆରି ସାଙ୍ଗରେ କରେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ତମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ତମର ତ 2ଟା ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ବାହା ହେବିନି। ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ତମକୁ ଏସବୁ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ତମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କରିଦେବି। ଏତିକି କହିକି ରାଜୁ ରାନୁ ଚଢେଇକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ପୁଅ ଚାଲେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ମାଟେ ଆଣିଛି। ଆମ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ରହିବା ତାହେଲେ ଚଢେଇ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଦେବେ। ନାଇଁ ବାପା, ଆମକୁ ଏବେ ଛାଡିକି ଯାଉନି। ଏବେ ତ ଆମେ ଆମ ମାକୁ ବି ହରେଇଛୁ। ଯଦି ତମେ ବି ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ବାପା? ତମର ବକ୍ ବକ୍ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଚାଲ ରାନୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ରାଜୁ ଚଢେଇ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେ ରାନୁ ଚଢେଇକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ 2 ଝିଅ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ସେଇ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଆସିଗଲା। ଭଉଣୀ ଚୁପ ହେଇକି ରହ। ଏଠିକି ସେଇ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ଆମ ମା ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଯିଏ କି ଆମକୁ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଶିକାରୀ ଚଢେଇ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କଣ କହିଲ? ତମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ମତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ହେଲେ ସେ କଣ ତା ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ସେଦିନ ତ ତମ ମା ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କିଏ ଆସିବ? ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇକି ହିଁ ରହିବି। ଆମ ମାକୁ କିଛି ବି ହେଇନି। ଆମ ମା ତ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ତମ ପଛକୁ ଦେଖ, ଆମ ମା ଆସୁଛି। ଚାଲେ ପିଙ୍କି, ଶିକାରୀ ଏବେ ପଛପଟକୁ ଅନେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ ଏଠୁ। ଏମିତି ଶିକାରୀ ଚିଲକୁ ବୋକା ବନେଇକି ସେ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁନି ଭଉଣୀ, ଆମେ ତ ଶିକାରୀ ପାଖରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ରହିବା? 2 ଜଣ ଯାକ ଏ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ମୁନି ଭଉଣୀ, ଲାଗୁଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିଯାଇଥିବା। ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ମା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ନା ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଜି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହବ। ଠିକ କହିଲୁ ଭଉଣୀ। ଭଗବାନ ବୋଧେ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆମେ କୋଉ କୂଅକୁ ଡେକି ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କୂଅକୁ ଡେଇଁକି ଆମ ଜୀବନ ଦବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରୁହ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ ମା କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ମା, ତମେ ବଞ୍ଚିଛ? ତା ମାନେ ବାପା ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ? ହଁ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲନି। ଆଉ ଆଜି ଯାଇ ମିଳିଲ, ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ। ମା, ଏବେ ତମେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିକି ଯିବନି। ନାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି କେବେ ବି ଯିବିନି। ଚାଲ, ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ତାପରେ ଟିକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏପଟେ ରାଜୁ ଚଢେଇ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଅଚାନକ ରାଜୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବୁଢା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ କହିଥିଲୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ। ତୁ ମତେ କଣ ଖୁସିରେ ରଖିବୁ? ତୁ ନିଜେ ତ ରୋଗରେ ପଡିକି ବେଡରେ ପଡି ରହିଛୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିବାକୁ। ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲୁ। ରାନୁ ଚଢେଇ ରାଜୁର ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେ ବୁଢୀ ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ମା, ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପୁଅକୁ ପାଳିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ। ବୁଢୀ ରାନୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କାଳୁ ସହିତ କରେଇଦେଲା। ବାହାଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାନୁର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତୋର ଏ ରୋଗ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ବାହା ହେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଚଢେଇ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିପାରିବିନି। ତାପରେ ରାନୁ ଆଉ ରାଜୁର ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରାଜୁର ଘରକୁ ଗଲେ।
ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ରୋଗୀ କହିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଜାଣି ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି ମା। ତାପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ରାଜୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ତାକୁ ବେମାର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଟିକି ଘର ପାଖରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ରହିଲା। କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ, ତମ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନା କଣ? ତାପରେ ଟିକି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାନୁ ଜାଣିଥିଲା କି ରାଜୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି, ଆଉ ଟିକି ବି ଜାଣିଥିଲା କି ରାଜୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରାନୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଜୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ତମେ ମାନେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ ନା? ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି। ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଆମକୁ ଜମା ବି କ୍ଷମା ମାଗନି। ତମକୁ ତମେ କରିଥିବା ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା, ସେତିକି ହିଁ କାଫି। ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା। ରାଜୁ, ମୁଁ ତମ ରୋଗ କଥା ଶୁଣିକି ତମକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରାଜୁ। ଏତିକି କହିକି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଟିକି ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।